Welcome to Mahila Samaja online classes. Yes, dear students, dear 9th standard students, now we are in chemistry chapter Is matter around us pure? This is the third session for this lesson. In last classes, we already learnt out matter, the components of matter, types of matter, the categories of matter, mixtures and their types, then the difference between the homogeneous mixtures and the heterogeneous mixtures, suspension, their properties, colloids, their properties. Now, in this session, we are going to be learnt out that the methods used to separate the different components in the mixtures. The methods of separating the components of mixtures. The different physical methods are to be involved or applied to separate the components of mixtures. Some of the methods are given in this class. Here, the different methods are evaporation, centrifugation, sublimation, chromatography, distillation, fractional distillation, and crystallization. So, let me see one by one the different methods are used to separate the components of mixture. The first method here we want to be learnt out that evaporation. So here we know that evaporation is nothing but the process of changing the liquid substance into vapor substance at any temperature reaching its boiling point. The process of changing the liquid into vapor at a particular temperature reaching its boiling point. For that, here we have to conduct one experiment. First, you have to take a beaker, fill the beaker with water, place a watch glass on the beaker. In the watch glass, a sample of ink is taken. A few drops of ink are to be taken on the watch glass. Then, now it is subjected for heat the beaker with the help of Bunsen burner. ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇದೆ, ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಂಕನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಡೈ ಬಣ್ಣ, ಆ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಇಂಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಟರ್. Here the ink is a solution of
a solute and a solvent. Ink is a mixture. It is a mixture of a dye in water. Water is a solvent and dye is a mixture. Here, when we heat the water at a particular temperature, the volatile component of the solvent, volatile component, ಆವಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು solvent. ಇಲ್ಲಿ solvent ಬೇಗನೆ ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ because its boiling point is lesser and from its non-volatile solute ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ volatile ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆವಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ink is a mixture of dye and water. When we subject for it heating, the volatile component of the ink is solvent, that is water. It is evaporated and non-volatile solute, that is nothing but the dye particle, it is not to be evaporated. In that way, we have to be separate the mixture of ink by heating. When we heat the ink at a particular temperature, the water is evaporated, left behind the solute particle. So this is a method used to separate the components of mixture, that is by evaporation method. Once again, here the evaporation is a method of to change the liquid into its vapor at a particular temperature, reaching its boiling point. Now we will go for one more method. That is nothing but the centrifugation method. You may be experienced in your daily life. For example, this method is used in diagnostic laboratories for blood and urine test. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ one more method, one more application for this method. This method is used in dairies and home to separate the butter from cream. ಹಾಲನ್ನ ಕಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆನೆಯನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬಟ್ಟೆ ನೆಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಶುಗರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So let me go for the centrifugation method. It is a method used to separate the solute particles from a solution according to their size, shape, density of the medium and rotor speed by a force. ಆ ಸ್ಪೀಡು ಬಹಳ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. That is nothing but a centrifugation. Once again, it is the method used to separate the particles from the solution according to their size, shape and density of the
medium. In our daily life, we get the full cream and toned and double toned varieties of milk. ಕೆನೆ ರಹಿತ ಹಾಲು, ಕೆನೆ ಭರಿತ ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು, ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಟೋನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಟೋನ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ packed in poly packs, tetra packs in the market. These varieties of the milk contain different amount of the fat. ಕೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. Take some full cream milk in a test tube. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಸುವಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Centrifuge it by using a centrifugation machine for 2 minutes. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗ್, ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗೆ ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಅದರ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಆ ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಮಿಲ್ಕ್ ಚರ್ನರ್. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಲಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಡಿಯಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ centrifugation method to separate the solid particles in a liquid. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಕಾಫಿ ಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಗಸಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ for such particles the filtration technique is not to be useful. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. filtration method is not fit for that conditions. In such conditions we have to be used centrifugation method. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles are stay at the top when the spun rapidly. ಡೆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ದ ಬಾಟಮ್, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಅಂಡ್ ದ ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಯಾವುದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವು ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸ್ಪನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ, ಬಹಳ ನಾವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕುಲುಕಿದಾಗ, ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿತ್ ಐ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್. Once again, here the centrifugation is nothing but it is the method used to separate the particle from a solution according to their size, shape and density. Heavier the denser particles are settled down, the lighter denser particles are floated. Okay, now one more method used to separate the components of mixture. Here the different methods are to be used to separate the components of different kind of solutions. Solute particles denser ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, solute particles ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಈ ರೀತಿ ವೊಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು, ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು, ಆವಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆವಿ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ನು. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ವೊಲಟೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, we have to be used to separate the different methods. We have to be used different methods
for separating the components of mixture. So here one more method. How can we separate a mixture of two immiscible liquids? How can we separate a mixture of two immiscible liquids? What do you mean by immiscible liquids? Immiscible liquids andre ಏನು? ಸಲ್ಯೂಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಎರಡೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸೇ, ಆದರೆ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. We can easily identify the solute and solvent particles. So in that condition, how can we separate a mixture of the two immiscible liquids? ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಬೆರಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, let us try to separate the kerosene oil from the water. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಜಗ್ಗು ನೀರಿದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ separate the kerosene from the water? For that, the kerosene oil is used to be kerosene oil is separated from the water using a separating funnel. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಫನಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. For the mixture of kerosene oil and the water in separating funnel, please observe the diagram. Funnel ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರು. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಫನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾರ್ಕನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. Next to that one, let it stand undisturbed for some time. ಶೇಕ್ ಮಾಡದೆ, ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಲಗಾಡಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಲೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಪನ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಫನಲ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾಲ್ವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಪನ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಫನಲ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ ಔಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್. ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕೆರೋಸಿನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್. The density of the kerosene is lighter than the density of the water. ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗಿಂತಲೂ ಕೆರೋಸಿನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಯು ಓಪನ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಕ್. ಕೇರ್ಫುಲಿ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆ ವಾಟರ್ ಲೇಯರನ್ನು ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಲೇಯರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಕ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಫನಲ್ ಆಸ್ ದ ಆಯಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಕ್. ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ವಾಟರ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ಕೆರೋಸಿನ ನೀನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಪರೇಟಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ಕಂಟೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ we have to be used to separate the mixture of two immiscible liquids. Immiscible ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಬೆರಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೆರಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓರ್. So for that, in your higher classes, in metallurgy, for example, the extraction of iron from its ore or a mineral,
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದುರಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಓರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ molten iron. On the surface of molten iron. So when the iron, the molten iron ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಐರನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓರ್. ದ ಲೈಟರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಲೀವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಐರನ್. ಲೈಟರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ used to separating the components of mixture, that is a distillation method. Distillation is also a physical method used to separate the components of a mixture based on different boiling points. What do you mean by distillation method? It is a method used to separate the components of the mixture based on the different boiling points. The boiling point of the solute is quite different to the boiling point of the solvent. The mixture of the solute and the solvent is nothing but the solution. So please go for the diagram. Observe the diagram. ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ದ ಅಸಿಟೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಪರೇಟ್ ದ ಅಸಿಟೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, that is the distillation method. Insert a thermometer inside the round bottom flask. Thermometer ಅನ್ನು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬುನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ? ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್. ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೀಕರ್ ಇದೆ. ಸರ್, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಸರ್? ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಿಂದ ವಾಟರ್ನ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರಿಂದ ಅಸಿಟೋನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಿ ನೋ ದಟ್ the temperature required to change the liquid state into gaseous state is called the boiling point. ದ್ರವರೂಪದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆವಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕುದಿಬಿಂದು, ಆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The temperature required to change the liquid into the gaseous state is called a boiling point. In this mixture, actually ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಸಿಟೋನನ್ನು ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? We know that 100 degrees Celsius. Then what is the boiling point of acetone? If it is lesser than the water, then it is only separated. Otherwise the water is separated. Water is first boiling out. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ. Here the boiling point of
acetone is 56 degrees Celsius. The boiling point of acetone, it's a chemical. Its boiling point is 56 degrees Celsius and the water boiling point is 100 degrees Celsius. Please observe the diagram. Go for activity. In this experiment, we have to be separate the acetone and the water from their mixtures. Take the mixture in a distillation flasks, fill it with a thermometer, arrange the apparatus as shown in the figure. ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಗಾಜು ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಕನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಂಡೆನ್ಸರು. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಸಿಟೋನ್, ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಇಸ್ 56 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಟ್ ವೇಪರೈಸಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಾಟಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾರ್ಕನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ತಕ್ಷಣ ಆವಿ ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಆ ಬೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಳಗಡೆ ಮಿಡಲ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆ ತಣಿವಿಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ gaseous state into the liquid. Condensation is a method, it's a process used to change the gaseous substance into the liquid substance. ಆವಿ gaseous substance, ಆ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ತೀರಾ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ನೀರು ಆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ತಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮೋಡಗಳಾಗೋದು, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ರೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಮಳೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ 56 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಅಸಿಟೋನ್ ಸಪರೇಟ್ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 56 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋ ದಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಸಿಟೋನ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬಾಟಮ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿತು. ಅಸಿಟೋನ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಬೀಕರ್. This is a method used to separate the mixture containing two miscible liquids. Previous method nalli immiscible liquids, kerosene and waters are immiscible liquids. Illi miscible liquids andre purna pramanadalli mixing aagbittide. Physically it is very difficult to separate. Aga some more physical methods are used to separate this components from the miscible liquid. So this is the method known as distillation. The distillation is the method used to separate the components of a mixture based on different boiling points. Now we will go for fractional distillation. Sir, ಈಗ ತಾನೇ distillation ಆಯ್ತಲ್ವಾ sir? Then what do you mean by fractional distillation? Fractional distillation is also a same thing, but the two or more solutes are maybe dissolved in the solvent. Two more kinds of solutes are dissolved in the solvent. So for that we have to be separate all the types of solutes from the mixture. For example, petroleum. Petroleum is a mixture of several kinds of hydrocarbons.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸಲ್ಲು, ಕೆರೋಸಿನ್ನು, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಕೆರೋಸಿನ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೋಸಿನ್ದು ಕೋಲ್ಟಾರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಕೋಲ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಹೌಎವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ used to separate the two or more miscible liquids for which the differences in boiling point is less than 25 Kelvin. Fractional distillation process is used. For example, the separation of the different gases from the air. Air is a mixture of several gases: carbon dioxide, oxygen, inert gases are the solutes, nitrogen is the solvent. So, the fractional distillation is used to separate the different components of the air and the different components from the petroleum, etc. That all should be, you have to be studied in your higher classes. Now we will go for one more method. The method is sublimation. Then what do you mean by sublimation? ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಟಿಸಿದಾಗ ಕರ್ಪೂರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿತೌಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್, ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ from the gaseous state into the solid state, or even from the solid state into the gaseous state without attending the liquid state. The change of the matter from the gaseous state into the solid state, or even from the solid state into the gaseous state without attending the liquid state is known as sublimation. For example, some of the examples of solids which sublime are ammonium chloride, camphor ಅಂದರೆ ಕರ್ಪೂರ, ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜಿರಳೆಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ವಾಸನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. and anthracene, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ chemicals of solid used. These chemicals are to be changed into the gaseous state without changing the liquid state. For that, you have to observe the diagram. The mixture of ammonium chloride and salt are to be taken in a watch glass or a china dish. ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎ ಕಾನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಕಾನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನ ಬೋರ್ಲಾಗಿ ಇಡಿ. ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ are formed, and they are not to be thrown out because the cotton plug is pledged. ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್, ಮತ್ತೆ ಅದು
ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೀಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಘನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. So like this, the method used to change the gaseous state into the solid state or solid into the gaseous state without attaining the liquid state. So these are the different methods used to separate the components of the mixture. Let me see one more method, that is chromatography. A chromatography method. Chromatography, chrome means color, different colors irutte. It is a technique of separating the mixtures into their components. The separating the mixtures into their component in order to analyze, identify, purify or quantify the mixture or components. Just imagine in this diagram mixture of components. Red color irodu, yellow color, blue color, ಈ ಮೂರು ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. These components of this mixtures are to be separated. Yellow color components separate ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್, ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ. In our real life, some of the examples of uses for chromatography, pharmaceutical companies determine the amount of each chemical found in a new product. ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This method is also used to determine the level of pollutants in the water supply. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, the substance causes to pollute the water or air, ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this method is also used to purifying a chemical needed to make a product. Used to purify a chemical needed to make a product. Chemicals na purification ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. The technical method used to separate the mixtures into their component in order to analyze, identify, purify and or quantify the mixture or components. So here one more method, that is crystallization. Crystallization is also a method used to separate the solid crystals, or a method whereby the solid crystals are formed from the another phase, typically a liquid solution or a melt. Once again, it is a process. Crystallization is a process whereby the solid crystals are formed from another phase, typically a liquid solution. Liquid mixture ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಶುಗರ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್, ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು
ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This crystallization method is used to purify the solids. For example, the salt we get from the sea water. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is used to remove the impurities from the solution. This method is also used to separate a pure solid in the form of its crystals from the solution. This method is better than the simple evaporation techniques. Evaporation method ಗಿಂತಲೂ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. Some solids decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration on evaporation. These contaminate the solid. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ, ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀ ವಾಟರ್. The separation of the crystals from the alum, from the impure samples, that will be discussed in higher classes. Okay, at last, we already know that the changes takes place in the substances. It is very simple. You are already studied it in your lower classes also. The physical change is a temporary and reversible process. But the chemical change is a permanent and irreversible process. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ. No new products are formed due to the physical change, but the new products are formed in the chemical changes. In physical changes, neither absorbed, energy is neither absorbed or nor released. But in chemical changes, the energy is either absorbed or released. Energy absorb ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಐಸನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜು. ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಬಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ಡ್, ಹಾಲು ಮೊಸರಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. It is a permanent process. It is not a temporary process. In this process, either the energy is released or absorbed. The energy releasing process is called the exothermic. The energy absorbing process is called endothermic process that we already studied in our lower classes. By this, we have to end this lesson. Thank you, one and all.